two things: being mindful and being skillful. First, cooling the flame of anger within you. Enak mata mindful. In mindful, two things was calming yourself through the tool of mindful breathing, relaxing, calming down, conscious breathing, mindful breathing. As the breathing becomes slow and deep, even your mind, your thought patterns start changing. Right? This is the recap. Mindful breathing till you become a little calm. But that is first aid, not a permanent solution. ફર્સ્ટ એડ એટલે કંઈક થયું હોય તો થોડા ટાઈમ માટે આ ઉપાય ચાલી જાય. Only mindful breathing is not going to help you. You calm down for some time. Again that person comes in front of you, the whole memory gets revived. જેટલું સ્ટોરેજમાં હોય everything comes back into the living room. શાંત થઈ ગયું. No, it went into the subconscious mind. Again, it comes back to the conscious mind. You are back into the same state. This is the foremost thing to do, mindful breathing, but this is not the end. You will soon realize it's a temporary solution. થોડા ટાઈમ માટે એકદમ શાંત થઈ જાઓ. પણ પાછું એ પ્રસંગ યાદ કરો. Someone reminds you of that event, that person comes back to you and the whole film starts. So it's not a permanent solution. So you have to go to the second, analyzing your anger. By this, you'll remove anger from its root. That was only leaves, and now this is removing anger from its root. So in that example, the baby is crying, my baby. So you first embrace, that is accepting that you are in the state of anger, number one. Then you pat that baby and you make the baby believe that I am there for you, I am there to take care of you. And in the same way, you tell yourself that I am going to take care of you, good care of myself. આવી જ સ્થિતિમાં હું જીવન જીવીને પૂરું કરવાની નથી. I am going to see to it that I live in peace and happiness. So in that baby's example, first you hold the baby, embrace it, means you accept that you are in a state of anger. Number two, you decide that you want to take care of yourself. And number three, you find out, baby, first the example, you find out why the baby was crying. Ask, I'm not saying. Don't ask the baby. The baby is in a painful state. It might not be able to tell you the right reason. Maybe the baby wouldn't even know what is the right reason. You have to find out. Stomachache, headache, toothache, earache, exactly what is the problem with the baby. In the same way, now you are in a state of introspecting and analyzing the reason for that upset. See, you will be tempted that after mindful breathing, you will feel quite calm and relaxed. So you will be tempted not to go back to that incident again. હવે ભૂલી જાઓ ને, રાત ગઈ બાત ગઈ. This is your way. હવે ભૂલી જાઓ, તે વખતે બહુ ગરમ હતા, you needed clarification, you wanted to communicate your point also, you wanted to question what happened, what had I done to you, etc., because you were in a state of anger. But you practiced mindful breathing
and you have become quite calm. So the first thing in your mind, what will come in your mind? હવે ભૂલી જાઓ ને ચોડીને ચીકણું કેમ કરો છો? રાઈટ રોંગ? ભગવાને જ કીધું છે. લે શું કીધું છે ભગવાને? ચોરીને ચીકણું કરવાનું ના, પાછું ફેરવવાનું. પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ. સી હિયર આપણે હજી તો માઇન્ડફુલ બ્રીથિંગમાં વી ટોક્ડ અબાઉટ સમથિંગ લાઈક સામાયિક. કામ ડાઉન. સમ આય અથવા તો સમય. Different ways we can break up the word samayik, but it basically means sambhav. Calm down. So that we did, and you felt good. Now you just don't want to think of that thing again because you are scared. Okay, if you think about the whole thing again, you will feel તમને injustice થયો છે. પેલો મને આ હેરાન કરે છે. I had done so much good for that, but that person wants to misunderstand me. કોઈ મારા પૂર્વ ભવનો શત્રુ જ આવી પૂછ્યો છે. Etc. My God, at 4:30 in the 4:20, અમારા ઇન્ડિયામાં 4:20 એટલે you know, no? ઇન્ડિયન પિનલ કોડ પ્રમાણે આર્ટિકલ 420 કે સેક્શન 420 કે જે બી હોય મીન્સ જેને લબાડી કરી હોય તે. એને બદલે you are actually coming out, you are confessing, your hands show that you want the session to go on. Okay, good. So now this is another hedge. Okay, with mindful breathing, temporary જે solution થઈ જાય. સમજો દાંત દુખે છે તો તમે તો પેલી લવિંગ નાખી દો. અહીંયા ડૉક્ટર બહુ મોંઘા હોય. નોટ લાઈક ઇન્ડિયા. હા, તમારા ફેમિલીમાં જ કોઈ ડૉક્ટર હોય તો ફોન કરીને પૂછો, ને તો ઘરગથ્થુ ઉપાય તમે કર્યા જ કરો, અને છે એકદમ થર્ડ સ્ટેજ કેન્સર થાય તો જવાનું ડૉક્ટર પાસે. So this mindful breathing gets, you become peaceful. Now you want to forget the whole issue because you are scared. Because the roots are yet there. The roots of anger is yet there. Temporary, the leaves have been shed. So the thoughts on the conscious level is not there, but you are scared કે પાછું યાદ કરશું ને એટલે આખી રમખાન પાછું શરી થશે. And it's better not to go in details. You also see in America માં તો આ સરસ પ્રથા છે, forget going into details. જ્ઞાની કે go in the details. Not when you are in a state of argument, of course. તમે કામ થઈ ગયા છો, હવે તમે એકલા બેઠા છો, you are with yourself. Do pratikraman. Kraman, to go. Prati, back. Rewind the whole thing. In every sadhak's life, practitioner's life, aspirant's life, every event occurs 2 times. Once when the event happened, second during pratikraman, during introspection. Whole thing comes again. In fact, I would say in a sadhak's life, it comes 3 times. Pehla, when you plan the whole thing. Exactly you have to plan. તમે કોઈને ડેલિગેટ કરો અને એ બરાબર ન કરે દિલીપભાઈ તો કોનો વાંક? તમારો. આટલો ટાઈમ નહીં કાઢો. Whom to delegate, you should know. How much that person, કેટલી capacity છે એનું કામ કરવાની, you should check. One person said, I wanted to offer some seva to Dilip Bhai, and what a big questionnaire he sent. You have to write everything. તમારી લાસ્ટ ટાઈમ તમે શું કર્યું હતું, તમારી કેપેસિટી કેટલી છે, એમ કે કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ આપતો તો એવું લાગે. That's necessary. That's necessary. You delegate the work to the wrong person, she does not do it. Finally, you don't know who's responsible for the mess. You say, પણ મેં તો આ કામ એને સોંપી દીધેલું, પણ પેલો કે હું તો સમજ્યો જ નહોતો. And the mess starts. So you have to be responsible. So you should know whom you are delegating. If you feel that person is little forgetful, છેલ્લે પાછો ફોન કરી, તમે કામ કરી જ દીધું હશે કેમ? પેલાને યાદ આવ્યું આખું બાકી છે કામ કરવાનું. And he'll do it. She will do it. So one is on when you are on the planning stage, foresight. Far sight તો કરું, foresight.
Before the event occurs, you exactly know, આ ન થયું હોય તો this is my backup plan, આ ન થાય તો આને મેં તૈયાર રાખ્યું છે, etc. So you are never in a state of emergency. One, when the event is occurring, one, review, introspection, or pratikam. I think pratikaman is the best word. I don't want to replace anything. Pratikaman, go back and start analyzing. And you will have to analyze how, we talked in the morning, analyze how primary cause and secondary cause. See, if you start analyzing, બધો જ મારો જ વાંક છે, છોડો ને હું જ પાપીમાં પાપી છું, વધમાં ધમ છું, એ તો છો જ. એ તો છો જ. But you can't do your pratikaman in this way. Then you will become negative. મારો જ વાંક છે, મારો જ વાંક છે, મારો જ વાંક means before the rewinding is happening, before the pratikaman is happening, judgment is made. હું જ ખોટો છું. Then you are not actually going back. You are going with a judgment. No. Don't be judgmental for yourself also. Just go back. But decide one thing. I am going to divide the whole thing into two sections. Primary cause, secondary cause. The seed in me and the watering done to me. એ રીતે. વેરી સિમ્પલ. બીજાએ કંઈ કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું જ હોય ત્યારે જ આ ઘટના ઘટી છે. બટ યુ એઝ અ સાધક હેવ ટુ ફોકસ ઓન ધ પ્રાઇમરી કોઝ ઓનલી. યુ એઝ અ સેવક હેવ ટુ ફોકસ ઓન બોથ. સપોઝ આઈ હેવ ગિવન યુ ધીસ સેવા, સો યુ કેનોટ સે બધું જ જે ખોટું થયું મારો જ વાંક છે, એમ નહીં. પ્રોપરલી ફોર યુ બોથ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈ શુડ હેવ ડન ધીસ, but this should not have been done by you, or this should have been done better. As a sevak, you have to focus on both the causes, because you have to change, improve the group's capacity also, and you have to change yourself, transform yourself also. But Athana, she is not in the role of a sevak. She is not a manager just now. Event management not karti. She is a sadhak now. So she will make a chart, primary cause, secondary cause, પછી આમ હાફ કરીને ફાડી નાખવાનું, અને સેકન્ડરી કોઝને 2 વાર 4 વાર 6 વાર 8 વાર 10 વાર કરીને બાસ્કેટમાં ફેંકી દેવાનું, એટલે યાદ ન રહે. આઈ કુડ હેવ બીન બેટર, એમાં તો ઘણું જ આવશે. તે ખોટું કર્યું હતું એવા 2 પોઈન્ટ આવશે. પણ I could have been better, I could have been so good કે see, always you have to keep some space when you are driving, અને જ્યારે પર સિગ્નલ ઉપર, ટ્રાફિક લાઇટ ઉપર તમે ઊભા રહો, તમારો એટલો ગેપ હોવો જોઈએ કે આગળવાળો મિસ્ટેક કરે ને તો બી ગાડી અથડાય નહીં. પેલો જરા એક્સેલરેટર ઉપર ને શેના ઉપર, બ્રેક ઉપરથી પગ એનો હટી ગયો ને તો ગાડી પાછળ જાય, એવું ખરું કે નહીં? થોડી ગાડી પાછળ જાય તો બી તમે હોર્ન મારીને એને જાગૃત કરીને તમારી ગાડીને એક્સિડન્ટ થતાં બચાવી શકો એટલી જગ્યા તમારે છોડવાની. So when this question comes that you could have been better, so you will get a proper list. Okay, yes, I could have written all the checklist and given it to her before. Him, such a beautiful thing. You want this thing to be perfect. So what he should do, you are clear. But how you could be better, be clear about that also. Because you want the event to go wonderful, not taru praise thai. Okay, you can defend yourself, mari koi bhool noti. That much is not enough for a sadhak. Happiness is not an individual matter at all. કે તમે સાચા છો ને, બસ આપણે તો સાચા છે ને, પછી આપણે ડરવાનું શું? નહીં, મહાવીર ઇઝ સેઇંગ યોર ડ્યુટી ઇઝ ટુ મેક હિમ સાચા ઓલ્સો, મેક હિમ સારા ઓલ્સો, એન્ડ ધ હોલ લવિંગ વે વી આર ગોઈંગ ટુ ગો ટુડે. બટ 80 to 90% આપણી સાયલેન્ટ ડિમાન્ડ્સ હોય. વી એક્સપેક્ટ ધ અધર પર્સન ટુ નો વોટ વી એક્સપેક્ટ, એન્ડ દેટ ઇઝ હોરિબલ. બેગિંગ બોલ બી છે, બટ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કન્સિડર યોર સેલ્ફ એઝ અ બેગર. See, that is another ego, I would say, not expectation. You want that demand to be fulfilled, but you don't want to speak it out. મોક્ષ માર્ગમાં બી આવું જ ગડબડ ચાલે. There is always 2 set of devotees. One set of devotees says, આપણે મન થાય ને આપણે બાપાને કહી દેવાનું કે ભાઈ મને તમારી ગાડીમાં બેસવું છે, કે તમે મારી ગાડીમાં બેસો, એક જ ચીજ છે. ઇન્ડિયામાં હોય તો કે તમારી ગાડીમાં બેસવું છે, અહીંયા હોય તો કે તમે અમારી ગાડીમાં બેસો, વોટ એવર. પણ આપણે મન હોય તો આપણો માણસ છે,
આપણે મન હોય આપણે કહી દેવાનું અને વાત પતી. અને બીજી ભક્તિ છે તો એ કે નહીં, વોટ એવર હી ગિવ્સ ઇઝ બેસ્ટ ફોર મી, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિક્વેસ્ટ ઓલ્સો. કામ નહીં બી થાય હા કોઈ વાર. અને ધ વર્સ્ટ થિંગ ઇઝ બાપા પાછા એમ બોલે, અરે તમને કેવું જોઈતું હતું ને તો હું ચોક્કસ કરતે, ત્યારે વર્સ્ટ થાય વર્સ્ટ. No, you stick to your type of devotion. One is Shabri's devotion, just wait. He can never forget. He can act, but he can never forget me. મારા નાનકડા મનમાં હું એને રાખું કે નહીં, એના મોટા મનમાં હું છું જ. And I'm not going to request. I'm going to wait and wait. Let everyone speak out. Let everyone's wish get fulfilled. I'm not speaking it, but I will wait. This is one type of devotion, a very high form of devotion. So stick to it. Or you said કે આપણાથી છે ને બહુ સહન થતું નથી, પછી સીધી પટ કરીને ઈર્ષ્યા જાગી જાય છે. અને કોક વાર ઈર્ષ્યા નહીં જાગે તો મિથ્યાત્વ જાગી જાય. આવું જ ને, આપણે વૈત્ર આટલા કર્યા, આટલી સેવા મેં કરી, પેલો તો ખાલી તમે આવો છો ત્યારે જ ઊભો થાય છે અને હી ગેટ્સ ધ લાડવા. યુ શુડ ફીલ એને તો મળવું જોઈએ, મને તો તમે દરરોજ મળો છો, પણ એ બિચારાને એને જ. ઓહ, આઈ થિંક એવરીથિંગ ઇઝ યોર એટીટ્યુડ નાવ. નથિંગ, there is nothing wrong outside. If someone is getting something more, you should say, of course, that person is an ICU patient અને એને એક્સ્ટ્રા કેર મળવી જ જોઈએ, because he is weaker than me. અને મને નહીં કેટર કરો તો ચાલશે, બિકોઝ હું તો સત્સંગથી જ આઈ એમ નરિશ્ડ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યોર સ્માઇલ, યોર અટેન્શન, યોર drashti, nothing. That person needs your samagam. See, the whole thing is different. One is, ચલો આપણે લાભ કેમ ચૂકીએ, અને કોઈ કે અરે તમે લાભ લો, અમે તો મળે જ છે, તમે લાભ લો. આ બે એટીટ્યુડ જ છે, સેલ્ફિશ એટીટ્યુડ વિથ ગુડ ફ્લારી વર્ડ્સ. લાભ લઈએ નહીં, બધે જ હવે લવ હોવો જોઈએ. You are no more, and that too is more important. This is the way life will go on in a beautiful way. So now we are on the primary causes, okay? Number 1, you go. Number 2. Number 3, assumptions. And you realize, no, that by these assumptions and non-communication is something same. That assumptions thi you make a conclusion, you don't want to verify it. Chalo, karo vando nahi, but don't react before verifying. You will be the person who will have to apologize in the end. Because that person says, I never said so. I never meant it. But you say કે મારા માટે આમ જ વિચારતો હશે, આમ જ કરતો હશે, આમ જ આને જ આને આમ કીધું હશે. બધું તારું assumption. અને on the basis of that assumption, how much દ્વેષ you create, and mental formations get disturbed, never gets clarified, and that dvesh carries on. In next birth, you are in a different form, that person is in a different form, and still you look at him and that dvesh will come out. Because આત્માને ખબર પડી જાય, મનને ખબર ના પડે કે કેમ, પણ કોઈ આ બેનને જોઈને મને ગુસ્સો જ આવે. એક્ઝામ્પલ છે, એક્ઝામ્પલ. She has not done anything wrong. We have hardly talked with her. Nothing. I don't even know her name. Nothing. But એને જોઈને મને ગુસ્સો જ આવે. Why? કોઈ પૂર્વ ભવમાં અમારું અકાઉન્ટ્સ ક્લોઝ નહોતો થયો. Some assumption, some દ્વેષ, not communicated, not clarified, not done મિચ્છામી દુક્કડમ, and this it's carrying on. Different ફોર્મમાં છે અત્યારના, તો બી ગુસ્સો આવે છે. ગૌતમ સ્વામી preaching. And one of the person got so impressed, so influenced by him, he said, મારે તમારી પાસે દીક્ષા લેવી છે. Gautam Swami says, I cannot give you Diksha till my Guru is there. So I will take you to my Guru and he'll give you Diksha. And that was, okay, let's go. Gautam Swami આગળ, પેલો ખેડૂત પાછળ. અને that ખેડૂત, that farmer is, he's thinking કે જેનાથી હું ઇમ્પ્રેસ થયો છું, એ આટલા ગ્રેટ છે, તો એના ગુરુ તો કેટલા ગ્રેટ હશે. Just imagine if Dilip Bhai can explain this whole thing so wonderfully to me, તો એ જેની પાસથી શીખ્યા હશે, એ તો કેટલા જ્ઞાની હશે. અને that ખેડૂત is going behind, that farmer is going behind Gautam Swami. When they are approaching the Samavasaran, and when that ખેડૂત is seeing ભગવાન મહાવીર, જોતાની સાથે એને ગુસ્સો આવે છે. Mental formations of anger instead of love, reverence,
respect, or nothing. Chalo. If you don't know, nothing, no feelings. He is getting feeling of hatred, repulsion. Not only so much, he wants to harm him. Harm him. એક આને જોવું ગમતું નથી અને આને સીધો કરી નાખવો જોઈએ આટલું. And Gautam Swami is shocked. Gautam Swami had 4 Gnan, Mati, Shrut, Avdi, Manaparva. He could have just switched on his television and you would have known the reason. But he said, till my Guru is there, why should I depend on myself? My respect says, whatever, any samshay, any shanka, kushanka, ke ashanka. Ashanka is for jignasa and kushanka is judgment made. તો ભગવાન કે ભગવાન વોટ હેપન, એ કેટલા સારા ભાવમાં હતો when he was following me, કેટલા સારા ભાવમાં, and suddenly what did happen? તો that time he says કે જ્યારે ત્રિપષ્ટ વાસુદેવના ભાવમાં 17મા કે 19મા ભાવમાં 18મા ભાવમાં સોરી 18મા ભાવમાં જ્યારે હું ત્રિપષ્ટ વાસુદેવ હતો ત્યારે ગૌતમ સ્વામી કહે છે યુ વર માર ચેરિયટર, સારથી. I was the king, Vasudev rather, એટલે 3 ખંડના ધની, and you are my charioteer. And once we had gone for hunting, અને I was so strong. તે વખતે એક સિંહ આવ્યો and I wanted to just prove myself, show off જેને કહેવાય. તો મેં સિંહને એના મુખમાંથી પકડીને ફાડી નાખ્યો હતો સિંહને, ટુ શો કે મારી પાસે કેટલી શક્તિ છે. હા, એ સિંહનો જીવ તે આ જીવ છે. અને મેં ફાડી નાખ્યો હતો અને પછી એ જ્યારે મરવાની અણી પર હતો ત્યારે યુ હેડ ગોન ટુ હિમ એન્ડ કન્સોલ્ડ હિમ. ધ ચેરિયટર મીન્સ ગૌતમ સ્વામીનો જીવ. સો દેટ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન હી હેડ ફોર ધ ચેરિયટર વોઝ ગુડ, કે ધીસ પર્સન હેઝ ગુડ ફિલિંગ્સ ફોર મી. એન્ડ ફોર ધ વાસુદેવ હી હેડ દ્વેષ, અને એ મરી ગયો. અને પછી કેટલા ભાવ તમે કીધું 18મા ભાવ, એના પછી કેટલા ભાવ રહીને આ વાત છે? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. એના પછી 8 ભાવ ગયા અને 9મો ભાવમાં, in the 9th birth, the moment he sees Gautam Swami, that sanskars, that instincts, that impressions on his mati gnan, he got revived. અને એને ખબર પડે, oh, this is the person who had shown sympathy for me, love for me, daya for me. And as soon as he says Bhagwan Mahavir, he is not aware of the transformation that Atma had occurred at past, or it had happened, the whole transformation from that Vasudev to Tirthapati, Tran Lokna Nath, Bhagwan Mahavir. This transformation he is not aware. એના surface પર, મતિ જ્ઞાનના surface ઉપર, those negative impressions are there, so it just comes out. So are you understanding? कि जराक wrong judgment, wrong conclusion થાય, how horrible, how miserable it will make you in this birth and in other births. અત્યારના તો ખબર બી છે, you can close your accounts, settle down, close your files. જાણે કે હવે છેલ્લા 7 દિવસ તમારી પાસે છે. I am telling you કે તમને હવે લાસ્ટ સ્ટેજ ઓફ કેન્સર છે, 7 days only, અને how you just start closing each files. એવી રીતે આજે જ કરી દો અથવા સંવત્સરી સુધીમાં કરી દો. And you see કેટલું સારું તમને લાગે. One teacher in the class, she's telling the children that you have to get some boiled potatoes tomorrow. How many potatoes? તો કે તમને જેટલા લોકો માટે hatred હોય ને એટલા potatoes તમે લાવજો. Hatred. એટલે કોઈક 5 લાવ્યું, કોઈક 15 લાવ્યું, કોઈક તો 100 લાવ્યું. And he's saying, okay, you write the name on the potato, you write the name of the person you hate. તો બધા એક એક potato નામ લખે, બીજું નામ લખે, અને પછી you have to put it in one bag. કોઈ બેગ આપી હતી, પોલિથીન બેગ, અને એમાં મૂકવાનું. And the next job was you have to carry this bag with you for 7 days. હાથમાં રાખવાનું. શું થાય? 2 things. So heavy, so you get tired, and second, આપણે ખબર ના પડે પણ પટેટો જે ખાતા હોય એને ખબર પડે કે બાફેલા બટેટા તમે બહુ દિવસ રાખો તો શું થાય? વાસ આવે. હા, વાસ એટલી ગંદી, સ્મેલ સો ડર્ટી. 2nd day, 3rd day, 4th day, dirty, very dirty.
Seventh day they could not bear any longer. So now do something about it. And why are you making us do this? પહેલા એ સમજાવો. તો કે સી આટલી બધી હેટ્રેડ તમે તમારા હૃદયમાં લોકો માટે ભરી રાખી છે. સો હેવી એન્ડ સો ડર્ટી. પછી હાઉ ડુ યુ એક્સપેક્ટ કે તમને સારા ભાવો આવે, સારા વિચારો આવે, સારા પરિણામ આવે? હાઉ ડુ યુ એક્સપેક્ટ? Hatred, you have to close the files. So it was ego, it was expectation, it was assumption, it was non-communication. You realized small thing not communicated can create such differences. And conditioning. તમારું જે કન્ડિશનિંગ છે એની અંદર એ ફિટ ન થાય. ઓકે, અનેકાંતવાદનું શરણ લઈ અને જસ્ટ સ્ટાર્ટ બ્રેકિંગ યોર કન્ડિશનિંગ. Start breaking your conditioning from food habits. Everyone has some particular food habits, right? કોઈને આ ન ભાવે, કોઈને I can't even bear this thing. મારું જેવું હતું, ketchup and all I could not bear. Ketchup નહીં, પેલા તમારા noodles. I don't like the sight of it also. Noodles નહીં. And so many things. But once I decided that I want to break this conditioning, કિરીટભાઈને તો બનાવ્યા હતા ને noodles, હા. હા, અને થયું કે બાપાને 5 ટાઈપના નૂડલ્સ બતાવો, ખવડાવીએ. So you do, but this is just a conditioning. What is so wrong in that? કેચઅપમાં what is so wrong? બહુ મોટી હિંસા છે એમાં? હા, નહીં. ભગવાનની આજ્ઞા થઈ હોય ને મેં એનો ત્યાગ કર્યો ઇઝ ડિફરન્ટ. પણ મારા મનના કન્ડિશનિંગના કારણે મેં એનો ત્યાગ કર્યો હતા, ત્યાં હું બંધ તરફ જાઉં છું. ભગવાનની આજ્ઞા હોય કે આ નહીં આને છોડું તો હું મોક્ષ તરફ જાઉં છું, પેલું હું બંધ તરફ જાઉં. તો મેં કીધું હાઉ રિજિડ આઈ એમ, આઈ વોન્ટ ટુ નો. એટલે મેં કીધું કે ચલો આજે મને સેન્ડવિચ સાથે તમે કેચઅપ આપો જ. આપ્યું તો ખરું, બટ આઈ જસ્ટ સેડ નો, આઈ જસ્ટ કાન્ટ હેવ ઇટ. આઈ રિયલાઇઝ ઇટ વોઝ નોટ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ કેચઅપ, ઇટ વોઝ પ્રોબ્લેમ ઓફ માય રિજિડિટી, માય નોન ફ્લેક્સિબિલિટી. હા, પેલો પ્રેમથી આપે તો કે તારું પ્રેમનું ऐसे કે તૈસે, મને કેચઅપ નહીં જોઈએ. See? And then once I decided I want to come out of it, so I started બધી ચીજમાં કેચઅપ લીધું. I came out of it. Now it doesn't bother me at all. હવે પેલું કોઈ પેલા તમારા ફોર્મમાં લખવાનું હોય ને, એલર્જીક ટુ એનીથિંગ ને એવી રીતે, I put a dash. યર્સ બેક તો આટલી મિન્ટ ન ફાવે ને પેલું ન ફાવે ને પેલું ન, બધું 1000 ચીજ લખતા હતા એવી રીતે ને. બટ આનાથી આઈ ફાઉન્ડ આઉટ, કેચઅપથી કોઈ સુખ મને મળ્યું નથી, સોસ કેચઅપ એના, બટ આઈ વોઝ સો હેપી દેટ આઈ એમ નોટ સો રિજિડ. આઈ કેન લેટ ગો, આઈ કેન ગીવ અપ. પછી ધીમે ધીમે આ માણસનો સ્વભાવ મને ના ફાવે. ધીમે ધીમે યુ સ્ટાર્ટ લવિંગ દેટ પર્સન. ધીમે ધીમે યુ લેટ ગો એવરીથિંગ. અને એનું પહેલું બેનિફિટ તમને જ મળે છે, બીજાને તો પછી મળે છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? સો વોટ વર ધ 5 રીઝન્સ? ઈગો, એક્સપેક્ટેશન્સ, અઝમ્પશન્સ, નોન કમ્યુનિકેશન એન્ડ કન્ડિશનિંગ. આ 5 ચીજ. જેમ જેમ તમારા આ પ્રાઇમરી કોઝિસ તમારી સામે ક્લિયર થતા જશે, હવે થોડા ફાયદા બતાવી અને પછી આજના ટોપિકમાં જાઉં છું. ઇટ્સ ઓલરેડી 5. Number 1, you won't be blaming others for your suffering. Your suffering will not stop at this moment. Just by introspecting, તમારું સફરિંગ બંધ નહીં થઈ જાય. એ તો તમારી ભયંકર ટેવ છે, બહુ ટાઈમ લાગશે એને. One thing you will go away fast. What? Blaming others for your Mullah Nasruddin. કાર પાર્કિંગ ધ કાર અને એમાં આગળની ગાડી સાથે ઇન્સ્યોરન્સ ફોર્મ, you have to fill the form. One question, how could you avoid, or how could this accident be avoided? How could it be avoided? એવું એક હતું. And he writes, if the other person had not parked the car there, then this accident wouldn't happen. તમે જાણો છો, તમે પેલું અંદર બાર કરતા, તમને ફાવ્યું નહીં. You were not skillful,
You didn't do it intentionally. I know you didn't do it intentionally. But if you are a sadhak, you have to be skillful also. Every time, this was not in my intention. No. A sadhak should be in a state of high awareness, alertness. And he should not only be mindful, but also skillful in what you speak and what you listen, both. કંઈક બી તમે આવ્યું, કોઈ નિંદાનું આવ્યું, કાંઈક તમને ઈમેલ આવ્યો કે વાત આવી કે ધડ મીઠું મરચું નાખો, સ્પાઇસી બનાવો, પાસ ઇટ ઓન. This is our habit. But as a sadhak, no, I would want to verify it. If I want to believe it also or share it with others also, first I need to verify. આ રીતે you have to show your ahimsa ભાવ, your karuna ભાવ, your મૈત્રી ભાવ for anyone. અરે તમારો દુશ્મન માટે બી કોઈ લખીને આપે ને તો કે મારી દુશ્મનો વાત બીજા પોઈન્ટ ઉપર છે, આ પોઈન્ટ ઉપર તો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ જસ્ટ સી વન્ડરફુલ. બધું બેગેજ કાઢો, સ્ક્રીનિંગ બરાબર કરો. મેં આપણે કહીએ કે હવે એક કોકની બોટલ મૂકી, પેલું ટીન મૂકી દે ને અંદર, કાંઈ ખબર નહીં પડે બરાબર, કારણ કે બેગ બંધ થઈ ગઈ. પણ સ્ક્રીનિંગમાં જાય એટલે બરાબર કે હવે બધું ખોલો, હવે આખી બેગ ખોલો, એની સાથે બીજી 5 ચીજ કઢાવી દે. એના કરતાં સીધું જ તમે પીને ડબલું ફેંકી દો અથવા ત્યાં એનું દાન કરી દો, જે કરવું હોય તે કરો. પણ સમવેર આ જે ખબર નહીં પડે ને નાખી દો અંદર. આ આપણી મનોવૃત્તિ એટલી બધી ડીપ છે, જ્યાં જઈએ ત્યાં આ જ. સો નંબર 1, હવે હું 5 ફાયદા બતાવું છું. 5 પ્રોબ્લેમ હતા અને 5 ફાયદા તત્કાલ થઈ જાય, તત્ક્ષણ થઈ જાય છે. એન્ડ ધેન સ્લોલી યુ કમ આઉટ ઓફ ધેટ હેબિટ ઓલ્સો. નંબર 1, વોટ? Blame. Second, no complaints for anyone. No ફરિયાદ for anyone. એક માણસ, મેક્સિકોની વાત, મેક્સિકોમાં અમુક જગ્યાએ સ્પ્રિંગ્સ હોય, ત્યાં હોટ સ્પ્રિંગ્સ હતા. Hot spring, when European is going there and he's asking the local, કે યુ પીપલ આર સો ફોર્ચ્યુનેટ, તમારે કપડાં ધોવા માટે બહુ મહેનત કરવી ન પડે, કપડાં લઈ જાઓ. અને ત્યાં હોટ સ્પ્રિંગ હતો અને એની બાજુમાં ઠંડા પાણીનું સ્પ્રિંગ, કોલ્ડ. શું કરવાનું? કપડાં કેવી રીતે ધોવાના બેન? વોશિંગ મશીન નહોતું ત્યાં સુધી કેવી રીતે ધોતા હતા તમે? પહેલાં ગરમ પાણીમાં બાફવાના હોય, ખબર છે ને, 2-4 કલાક, એટલે બધું ધીમે ધીમે મેલ નીકળી જાય ને બધું, અને પછી ઠંડા પાણીમાં ધોઈ કાઢવાના, પછી નીચોવીને સારું થઈ જાય, રાઈટ? સો દેટ પર્સન ઇઝ સેઇંગ યુ પીપલ આર સો ફોર્ચ્યુનેટ, દેર ઇઝ અ હોટ સ્પ્રિંગ અને એની બાજુમાં દેર ઇઝ અ કોલ્ડ વોટર સ્પ્રિંગ, અને તમારે અહીંયા ઝબોલ્યા સુકાવ્યા, આઉટ, પતી જાય બધી વાત. પેલો કે બધી વાત બરાબર, પણ સાબુ ક્યાં છે? ભગવાને જરા સોડાવાળું કંઈ પાણી રાખવું હતું ને, આ સાબુ તો ઘરેથી લાવવું પડે. હવે આ કંઈ કમ્પ્લેન છે ભાઈ સાહેબ? તમને તો જેટલું આપ્યું ને અહીંયા, આટલું ભોજન હતું તો કે આ ચટણી ક્યાં હતી? આજે તો કેવું મસ્ત અથાણું હતું કે નહીં? હવે જુઓ, કન્ડિશનિંગ. મેં જોઈને કીધું મારે આજે એપલના પચકાન છે. મેં જોઈને એપલના પચકાન લઈ લીધા, જોઈને કે કોઈ મને પ્રેમથી આપી જ ના શકે. આઈ મિસ્ડ આઉટ. બધા કે બાપા એકદમ મસ્ત અથાણું હતું, ભલે એટલું બધું ખાટું નહોતું, એ તો હવે અહીંયાની કેરી હોય તો કાંથી ખાટી હોય, આ તો પણ એપલનું નહોતું, રાઈટ? મેંગો જ હતું, એવું કંઈ હતું. મિસ્ડ આઉટ. આ કન્ડિશનિંગના પ્રોબ્લેમ જો કેવું છે. જો મારું કન્ડિશનિંગ ન હોત, આઈ વુડ હેવ ટ્રાઈડ આઉટ એન્ડ દેન મજા હોત નહીં. So one is that blame game, the blame and that shameful thing you were doing, just blaming others for your suffering. No, that person might have contributed 2%, 3% to this whole event, but that is nothing. My seed was too strong. My anger, my jealousy, my comparing nature, my complaining nature, all these are ego. Egoistic person will always compare. Always. He will compare કે મારી કંપની નાની કંપની કરતાં બેટર કઈ હશે. તો વન ઇઝ બ્લેમ ના આવે તો ઓબ્વિયસ છે નો કમ્પ્લેન્સ. તો કે નહીં, તમારો વાંક નથી, વાંક જ મારો છે, બિકોઝ ઓફ દેટ પ્રાઇમરી કોઝિસ. સો દેટ ગોઝ. નો જસ્ટિફિકેશન. If you are only writing down in the list of primary cause in that column, if you are only writing down your faults, tell me justification આવશે?
ડિફેન્ડ કરવાનું વાત આવે. સી ઇફ હી ઇઝ ઓનલી રાઇટિંગ ડાઉન ઇન દેટ કોલમ, એને જસ્ટિફાય કરવાનું આવે, ડિફેન્ડ કરવાનું આવે, because he himself can see his fault in front of his eyes very clearly. So third is, you don't waste your energy in defending and justifying. You don't know કોર્ટના કેસીસ કેટલા લાંબા ચાલે જસ્ટ બાય ડિફેન્ડિંગ. પણ પેલો જે આરોપી હોય એ સીધું કન્ફેસ કરી દે કે હા બરાબર મેં જ ખૂન કર્યું હતું, તો કેસ જલ્દી પતે કે નહીં. અને પેલો જેમ ડિફેન્ડ કરે તેમ લાંબુ ચાલે ને. તો યુ ડોન્ટ વેસ્ટ યોર એનર્જી ઓન વન ઇસ્યુ ફોર લોંગ ટાઈમ, because now you are no more defending, justifying. You realize it is your way of thinking or your wrong perception. આખો દિવસ નાની વાતમાં તકરાર થયા કરે જ, ગડબડ થયા કરે જ. either I don't belong to this person, or I don't belong to this group, or my way of thinking is only different, or I think it wrongly. શીર્ષાસન કરીને જગતને જુઓ તો કેવું લાગશે? બધા ઊંધા છે, જો બધા જ ઊંધા લાગે. અને તું જરા ચટ્ટો થઈ જાય તો, જેને આપ્યું ભાન નીચ તેને સદા પ્રણામ. એને બદલે હવે આમ બોલવાનું, જેને કર્યો ચટ્ટો મને તેને સદા પ્રણામ. બધું જ ગડબડવાળું દેખાતું, એના બદલે મને બધું જ સારું જોતો, જેને કર્યો ને એને સદા પ્રણામ, જેને કર્યો મને સીધો ચટ્ટો. એન્ડ લાસ્ટ, જે પુરુષાર્થ તમે કરતા હતા, કેટલો રોંગ પુરુષાર્થ કરતા હતા. ચેન્જિંગ અધર્સ, praying for others. One person was always praying for others. I don't pray for myself. I just pray for others. Hey ભગવાન, આને મારી અનુકૂળ કરી દે. કોને મારે પ્રાર્થના કરી તમે? અરે આમાં આપણે તો છે બી નહીં. હા, આવી આપની પ્રાર્થના પણ આવી બની જાય, હે ભગવાન આ બધાને સીધા કર, એટલે કે મારી ઈચ્છા પૂરી કરે એવું કર. ઊંડે if you feel the other is the cause of your suffering, તમારી પ્રાર્થના પણ ખોટી જવાની છે. તમારો ધર્મ બી, તમે શું ધર્મ કરો છો અને કેમ કરો છો એ બી સમજ છે તમને? One person comes out of the church. I had talked about this in France. અમે હમણાં હતા તો ચર્ચમાંથી બહાર નીકળ્યા, and then I was telling them, one person is coming out, one small boy is coming out of the church with his mother, and someone is asking him, do you know why you have to remain silent in the church? Of course I know. When everyone is sleeping, you should not make noise. When he goes to church, he just sees બગાસો ખાતા હોય, સૂતા હોય, આંખ આમ કરતા જોતા હોય. See, this is the way the standard of religion goes down and down and down. No clarity of purpose, no passion at all, just mechanical. અને એ ક્રિયા કરીને પાછો અહંકાર. મારો આ દીકરો છે ને એ તો બહુ કરે છે, અઠ્ઠાઈ કરી, દર્શન કરવા જાય. આ છોકરો મારો, એક બેન તો કે આ છોકરો મારો અથિયસ્ટ છે. મેં કીધું મને સમજાવો ને એનો મિનિંગ શું છે? અથિયસ્ટ, એથિયસ્ટ, એગ્નોસ્ટિક, આ તે બધું જાતનું બોલતા હતા. મેં કીધું ઇફ યુ આર ઓનલી લેબલિંગ હિમ લાઈક ધીસ, કે એ ભગવાનમાં માનતો જ નથી. He does not believe in God. He does not want to respect, love, everything. No, એક તો મિકેનિકલ ક્રિયા કરો, નો ઇનર ટ્રાન્સફોર્મેશન, મેર રિચ્યુઅલ્સ, અને એના ઉપર યુ વોન્ટ ટુ ડુ અહંકાર કે આપણે તો બહુ ધર્મ કરીએ છીએ, આ છોકરો મારો બહુ ધર્મ કરે છે, આ કાંઈ. એક સાધુ જતા હતા, he was going in a train to અયોધ્યા. હાઉસ હોલ્ડર પાસે કાંઈ ના હોય તો નકામું, સાધુ પાસે કાંઈ હોય તો નકામું. તો કે ટીસી આવે છે કે ટિકિટ. साधु हूँ, किधर जा रहे हैं? मैं तो राम जन्मभूमि जा रहा हूँ. राम जन्मभूमि એટલે હવે સીધું સીધું અયોધ્યા સ્ટેશન નહીં બોલે, રામ જન્મભૂમિ જા રહા. પેલા ટીસીએ કીધું જો સીધું ટિકિટ બતાવો ને તો કૃષ્ણ જન્મભૂમિ પર પહોંચાડી દઈશ. કૃષ્ણ વોઝ બોર્ન ઇન અ જેલ, મથુરા, પણ મથુરાની જેલમાં. ડોન્ટ ડાપણ નહીં જોઈએ. ફોર મી યુ આર અ ટ્રાવેલર એન્ડ નોટ અ સાધુ. સીધું ડોન્ટ એક્સપેક્ટ એની રિસ્પેક્ટ or don't expect any sympathy. સીધી ટિકિટ બતાવો,
અને તો સીધા કૃષ્ણ જન્મભૂમિ પર પહોંચો. વાય પણ કંઈક થોડી બી ધર્મ કરીએ ને એટલે વી સ્ટાર્ટ એક્સપેક્ટિંગ કે પીપલ શુડ સ્ટાર્ટ રિસ્પેક્ટિંગ યુ, લવિંગ યુ મોર, પ્રેઝિંગ યુ. આવું થોડું થોડું તો થાય. અને જો ન કર્યું તો તમે જોઈ લો અંદર પાછું ફોર્મેશન્સ ઓફ એંગર. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઈચ્છા પૂર્તિ ન થાય, એંગર. માન ન મળે, એંગર. ફાઇનલી એવરીથિંગ ઇઝ ટ્રાન્સલેટેડ ઇન્ટુ એંગર ઓનલી. સમજ્યા કે નહીં? કોઈ તમારો દોષ બતાવે તો એમાંથી એંગર. કોઈ ઈચ્છા થઈ હોય પૂરી ન થાય, લોભ પૂરો ન થયો, એંગર. માન પોસાયું નહીં, એંગર. માયા પકડાઈ ગઈ, એંગર. ફાઇનલી એવરીથિંગ ઇઝ ટ્રાન્સલેટેડ ઇન્ટુ એંગર. સો ધીસ શિબિર. સો બ્લેમ નહીં. બીજું, નો કમ્પ્લેન્સ, નો જસ્ટિફિકેશન. રાઇટ પરસેપ્શન થવા લાગે, યુ રિયલાઇઝ કે તમારું શીર્ષાસન હતું. એન્ડ રોંગ પુરુષાર્થ ઓફ ચેન્જિંગ અધર્સ ઓર હોપિંગ દેટ અધર્સ ચેન્જ, ઓલ દેટ goes away. You realize you are responsible in making a ghatna into a durghatna. Everything is a ghatna. There is nothing like durghatna. But with your wrong thinking, wrong attitude, you make a ghatna into durghatna. અરે હું કહું એ દુર્ઘટના હોય, but if you are a સાધક, boiling water હોય, lukewarm water भी नहीं, cold water भी नहीं, warm water भी नहीं, boiling water હોય. But if you are a sadhak, just sprinkle a little coffee powder. You will turn that boiling water into hot coffee. Fragrance, flavor, aroma. You should know this art of love. कि कोई भी सामे वालो भी एंगर हो ना, boiling water, sprinkle some coffee powder. So beautiful. Okay. You have to work hard. સવારના જેમ આપણે કીધું, ગઈકાલે જેમ કીધું ને, રો યા બોટ. ડોન્ટ વેટ કે ડેસ્ટિની આમ જેમ હશે તેમ, જેમ થવાનું હશે તેમ. તું તારો પુરુષાર્થ કર. રો યોર બોટ, બટ વેર? જેન્ટલી અપ ધ સ્ટ્રીમ. Down the stream with the flow. Ahankar wants to go up against the flow, but go gently down the stream. How? Miserably, 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 miserably. No, merrily, 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 merrily. Why? બોલો, આ આપણે 3 વર્ષના હતા ત્યારથી શીખ્યા હતા પણ ભૂલી ગયા હશો. તે પાછું 70 વર્ષે આ જ શીખવાનું આવ્યું ખંધાર. 3 વર્ષના હતા ત્યારથી જીવનનો આ પાઠ શીખવી દીધેલો. લાઈફ ઇઝ બટ અ ડ્રીમ, સો ડોન્ટ ટેક લાઈફ એક્સપિરિયન્સ સો સિરિયસલી. બી સિન્સિયર, ડોન્ટ બી સિરિયસ. જસ્ટ મેરીલી 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 ગો અહેડ ઇન લાઈફ. બરાબર? ગોડ ગિવ્સ એવરીવન બ્રેડ, ચટણી, માર્જરીન, ટમાટ, શું કહો તમે? ટમાટર, ટોમેટોસ, કાકડી. બધેથી ભેગા થયા છે. કોઈ ઈસ્ટ આફ્રિકાથી, કોઈ ઘાટકો પરથી, કોઈ યુકેથી, બધેથી. એટલે કોઈ એને ટમાટર્સ કે, કોઈ ટોમેટો કે, સલાડ કે, સેલેડ કે, સાલા કે. તો અહીંયા સો મેની થિંગ્સ ઇઝ સાયલેન્ટ ને, તો પેલો કે ડી સાયલેન્ટ હશે એટલે સાલા કે. સી, એવરીવન, God gives everyone all this, but God never gives anyone sandwiches. તમારા બધા રિસોર્સિસને ભેગા કરો, પુરુષાર્થ કરો, સેન્ડવિચ બનીને ખાઓ. But you have got everything. That you will realize if you do more and more of satsang, you will realize God has given you everything in abundance. More than what you deserve. Everything, even Sat Samagam, even Satsang, you have got in abundance. You have to just say thank you, thank you, thank you, thank you. No complaints at all. Please and sorry is an insult to God. Please કોને કહીએ જેને સમજ ન પડતી હોય તમને શું મળવું જોઈએ
એને રિક્વેસ્ટ કરવી પડે, પ્લીઝ નહીં. તમને જે જોઈએ છે ભગવાને એટલું આપ્યું અને એટલું જ, એનાથી વધારે નહીં. સો ઈધર ફિલિંગ ઓફ ગ્રેટિટ્યૂડ, ધેટ ઇઝ ભક્તિ. કૃપાળુદેવે કે શું કીધું છે? અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંહ. કોઈ રિક્વેસ્ટનું લિસ્ટ છે ત્યાં? મારા ઘરે આવજો, શું છે પેલું, મારા ઘરે આવો પ્રીતમ પ્યારા, એવું કૃપાળુદેવે એવી કોઈ પ્રાર્થના નથી કરી. અહો અહો શ્રી સદગુરુ, તમારી કરુણા મારા પ્રત્યે સિંધુ જેવી છે, ઓશન, ઓશન ઓફ લવ યુ આર શાવરિંગ ઓન મી, ગ્રેસ. ધીસ ઇઝ વોટ માય ભક્ત હૃદય છે. મને 5 મિનિટ આપો ને મારી ગાડી, ઓ એ તો તમને મન થાય તો. હું તો 2 ચીજ માગું છું, આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના. પ્રાર્થનામાં બોલીએ જ, તારી ભક્તિ આપ, તારા માટે અત્યંત પ્રેમ, લવ, શ્રદ્ધા, ફેથ અને સમર્પણ, સરેન્ડરશીપ, આટલું પરમ ભક્તિ આપ અને તારા ટીચિંગ્સ પ્રમાણે જ મારા મન વચન કાયા ચાલે, માઇન્ડ, બોડી એન્ડ સ્પીચ તારી ઈચ્છા પ્રમાણે જ ચાલે. જેમ પેલો તબલા વગાડે ને એ પ્રમાણે આ લોકોને એક્ઝેક્ટ ખબર હોય, ધ સિંગર્સ વેન ટુ સ્ટાર્ટ, એ એમ મેચ થાય એવું તારા વચન પ્રમાણે મારું જીવન મેચ કરવામાં આવે તો પરફેક્ટ મેચિંગ લાગે. બસ આના સિવાય મને બીજું કાંઈ નહીં જોઈએ. બીજું બધું જ ભક્ત માટે ભૌતિક છે, બીજું બધું જ ભૌતિક. આ સાચો પ્રેમ છે. This will happen only if you know the seed of ego, expectation, etc. in you. If you are aware of the primary causes which are in you, analyzing. Right? Next. જેમ જેમ તમે એનાલાઇઝ કરશો, ધીમે ધીમે યુ રિયલાઇઝ તમારી દ્રષ્ટિ બદલાતી જશે. ગેસ્ટોલ્ટ જેને કહેવાય, વ્યૂ પોઈન્ટ, it will start changing. Soon, the moment you start accepting your faults, purity formation થવા લાગે. And out of purity you will realize peace is oozing out, joy is oozing out, right perception. એક one old lady એમ્બ્રોઇડરી કરતી હતી, એમ્બ્રોઇડરી કરતી હતી, આમ નાખે આમ નાખે આમ નાખે આમ નાખે, અને બ્યુટિફુલ ફ્લાવર કંઈ ગૂંથતી હતી એમ્બ્રોઇડરી, હા, ફ્લાવર. એના 2 grandchildren they are coming. એક કહે છે, હાઉ બ્યુટીફુલ ગ્રેન્ડમા, હાઉ બ્યુટીફુલ. બીજો કહે, હાઉ વિયર્ડ ગ્રેન્ડમા. યુ નો વાય? એક ઊભો હતો અને એક નીચે બેઠો હતો. ઉપરથી તમે જો આ ગૂંથણ જોશો એમ્બ્રોઇડરી તો ઇટ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ, પણ નીચેથી જુઓ તો તમને ખબર છે ને, આમ ક્રોસ સ્ટિચિંગ કે શું કહેવાય એને, એવું હોય તો એકદમ વિયર્ડ. નીચેથી જગત જોશો તો બહુ ડર્ટી દેખાશે, ઉપરથી જગત દેખશો બહુ બ્યુટીફુલ. યુ હેવ ટુ જસ્ટ ઇન્ક્રીઝ યોર લેવલ. તમારું એલિવેશન જેવું થાય, એવરીથિંગ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. હજી મોર્નિંગમાં તમને હોત કે એવું શું રેડ કલર જ પહેરવાનું, ધર્મ હોય તો એ તો જેને જે પહેરવું હોય તે પહેરવાનું. આ ધર્મની સભા છે કે ફેશન પરેડ છે? ધીમે ધીમે તમે એ ચીજને ઉપરથી જોવા લાગો. તમે કે બરાબર છે, વન સ્પિરિટ ડઝ મેક અ ડિફરન્સ. હા, કોઈ પાર્ટી હોય અને કોઈ એમાં કચ્છી જભા લેંઘા પહેરીને આવે તો સારું લાગે? કોઈ મોટી હોટેલ મેરેથમાં પાર્ટી હોય કાંઈ તો સૂટ બૂટ પહેરીને બધાને આવવાનું હોય, ત્યાં બી તમે લખવાનો છો ને ફોર્મલ ડ્રેસિંગ ને એવું બધું લખો, બ્લેક એન્ડ રેડ આ તે લખો છો, એ તમને વાંધો નથી આવતો ને. Because if you want to gel, if you want to be in a state of love, but your ego will say, so what? ઈગોને ઓલવેઝ એકલા થવું હોય, પ્રેમને બધા સાથે થવું. પ્રેમને હંમેશા ગરબો કરવો હોય, ઈગોને ઓલવેઝ ભારતનાટ્યમ કરવો હોય. તમારી પરફોર્મન્સ પતી જાય ને પછી મારી એક સોલો પરફોર્મન્સ છે, તમારું પતી જાય પછી તમારી સાથે મને ન ફાવે. આમ બધા ખાલી આમ કરવાનું, આમ કરવાનું, આમ કરવાનું, આમ કરવાનું, એમ. અરે કરીને જો કેટલું ડિફિકલ્ટ છે, કર. અમને કરતા નથી આવડતું એટલે તો અમે સેન્ટરમાં જઈએ છીએ, ને તો તમારી સાથે જ ના કરતી. ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ જોબ. હાર્મની, હાર્મની. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? સો આખું પરસેપ્શન બદલાતું જાય. વિથ એલિવેશન એવરીથિંગ ઇઝ સો ડિફરન્ટ. અને એની સાથે એક્સેપ્ટન્સ વધતી જાય. દેટ ઇઝ
See, again, I'm coming back to the point where I started the lecture in the morning. Non-acceptance is the cause of anger. પછી આટલું બધું એનાલાઇઝ કરતાં 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 ફાઇનલી વી આર બેક ટુ એક્સેપ્ટન્સ વધે. પણ ફર્સ્ટ તમારા પરસેપ્શન ઇઝ ઓનલી અ નહીં ઓર અ પાર્શિયલ ટ્રુથ. ઓનલી એક ઇવેન્ટ ઉપર તું કાયમનું લેબલ લગાડે છે. એક જ પ્રસંગ કોઈ વાર તું ગડબડ નથી કરતો. થિંગ્સ ચેન્જ. જેવું તમારું પરસેપ્શન બદલાય યુ રિયલાઇઝ ઇફ એટ ઓલ આઈ એમ રાઇટ બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધી એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ. આઈ એમ નોટ કેવલનાની ભગવાન. કોઈ વાર પેલા માણસથી પ્રેઝન્ટેશનની ભૂલ થઈ હોય પણ પોસિબલ છે એના ઇન્ટેન્શન સારા પણ હોય અને ફાઇનલી ઇન્ટેન્શન પ્રમાણે એને કર્મ બંધ થવાનો છે કે મોક્ષ થવાનો છે. પ્રેઝન્ટેશન ઓનલી 1%, બાકી અભિપ્રાય 99%. 1 કિલોનું પેલી સ્ટોરી છે ને 1 કિલોની ભારેલજીની, હા, એમાં 1% હી ગિવ્સ ફોર ક્રિયા એન્ડ 9% હી ગિવ્સ ફોર પરિણામ. બાકીનું બધું 90% હી ગિવ્સ ફોર અભિપ્રાય. યુ હેડ અટેન્ડેડ ધેટ થિંગ. અભિપ્રાય, ક્રિયા એન્ડ પરિણામ. સો એક્સેપ્ટન્સ તમે વધે. સી, પહેલાંના જમાનામાં સીડી પ્લેયર્સ નહોતા. શું હતું? રેડિયોઝ. કંઈ બી સાંભળવાનું હોય તો શું હોય? રેડિયો. તમારી ગાડીમાં શું હોય? રેડિયો હોય. હા, રેડિયો ઓન કરો તો જે સોંગ આવે એ તમારે સાંભળવાનું, ના એન્જોય કરવાનું. કોઈ એકદમ રાજેશ ખન્નાનું સોંગ શરૂ થઈ જાય, ગાઓ ને કોઈ રાજેશ ખન્નાનું એકાદ લાઈન. जाने कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी બસ મજા આવે. હવે એક ધર્મેન્દ્રનું સોંગ આવે, નેક્સ્ટ સોંગ ટિંગ ટોંગ કરીને હવે ધર્મેન્દ્રનું સોંગ સ્ટાર્ટ થાય. यक जमना पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न હવે કોઈ जाना સલમાન ખાનનું મૂવી સોંગ સ્ટાર્ટ થાય. डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक. બેન લેટેસ્ટ પિક્ચરો જોયે છે ખરા? ડિડન્ટ યુ એન્જોય ઓલ ધ 3 સોંગ્સ? જે આવ્યું યુ એન્જોય ઇટ. પેલું હતું તો પેલું. અમે તો ત્યાં કોઈને ગાવાનું કીધું, મેં ઇન્ડિયના પ્લેસમાં કોઈને કીધું કે કોઈ પિક્ચરનું નામ આપણું, તો કે સંગમ. મેં કીધું હું જન્મ્યો તો તારે કે જન્મ પહેલાંનું હતું? મને ખબર જ નથી આવું કાંઈક છે. પછી એને યાદ દેવરાયું કે પેલું લવ ટ્રાયેંગલ હતું ને આમ તેમ. તારે મેં કીધું હશે કાંઈ. તો કે મેં તો એટલા માટે કીધું કે આપણું લવ ટ્રાયેંગલ છે ને, મારું તમારું ને કૃપાળુદેવનું, એવી રીતે ક્યાં ને ક્યાં જોડી દે વાત. ઠીક છે. સો પહેલાંના જમાનામાં રેડિયો હતો અને તમે મજા કરતા હતા. જેને ગાયનનો શોખ હોય એ રેડિયો ઓન કરે, એના ટાઈમે એક પછી એક સોંગ્સ આવે. નો સજેશન, ચોઇસ, કમ્પ્લેન્સ, કાંઈ જ નહીં. ચોઇસલેસ તમારે રહેવાનું. સોંગ સ્ટાર્ટ થાય, સ્ટાર્ટ ટેપિંગ, ક્લેપિંગ, વોટ એવર, હાઉ એવર, એન્ડ યુ સ્ટાર્ટ એન્જોય. હવે ટેકનોલોજી આગળ વધી, હવે સીડી પ્લેયર છે. હવે તમને જે જોઈતું હોય તે તમને સાંભળો. અને એમાં કેટલા સંકલ્પ વિકલ્પ વધ્યા. કયું મૂકું, કયું મૂકું? મને ગમે છે તે મૂકું કે સાહેબને ગમે છે તે મૂકું કે મહેન્દ્ર ખંદારને ગમે એવું મૂકું? કયું મૂકું? કોને ખુશ કરવાના છે એને તે વખતે નક્કી કરવાના કે આ ક્રાઉડ એન્જોય કરે એના માટે મૂકવાનું છે કે બાપાને ગમે એ મૂકવાનું છે કે આ કરવાનું છે કે આ કરવાનું. સંકલ્પ. સી, તમારું જીવન પછી લિસનિંગ ટુ રેડિયો થશે. અરે જે ગાય છે ભગવાન ગાય છે ને, ભગવાન જે ગાય એન્જોય કરવાનું. બસ. અંતાક્ષરી યુ હેવ ટુ એન્જોય. પહેલાં બોલ ગાય ને પછી આ ગાય ને પછી આ ગાય. તમે ઝઘડો કરવા બેસી જાઓ, તમે કેમ આમ ગાયું, તમને અમને કેમ આ આપ્યું. અરે જે આપ્યું તેનાથી ગાવાનું સ્ટાર્ટ કરો ભાઈ સાહેબ. હા, નહીં તો ડીઓ એનકે ફટાફટ થઈ જશે તમારું ડોંકી. હા, એવી રીતે જીવન જે પ્રસંગ તમને આપે ને, પ્રસંગ આમ કેમ છે એમ નહીં કરો, જસ્ટ ગો અહેડ.